नमस्कार दर्शक बंधु आज हूँ जून मास 15 तारिख रविवार। आज दिन जाकर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे चलतु नजर पकेइबा। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्यरे जानि परिबे आज दिनर संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिया बेल आइकन को क्लिक करी रखंतु। एमिति सब दिनर लेटेस्ट न्यूज सर्वप्रथम देखिया पे। तेबे आसंतु आजिर संपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। तो आजिर प्रथम खबर पुणी आसुची लघुचाप प्रबल वर्षा संभावना बंगोपसागर सृष्टि हेब लघुचाप ओडिशार कृषक मानव पई आशार आलोक आनी भारतीय पानी विभाग आईएमडी महानिर्देशक मृत्युंजय महापात्र आज घोषणा करिसेंती जे आगामी 2 ରୁ 3 दिन मध्यरे राज्य में व्यापक मौसुमी वर्षा हेबार संभावना रही। महापात्र कहिसेंती जे बंगोपसागर रे एक नुआ लघुचाप सृष्टि हेउची जहा दक्षिण पश्चिम मौसुमी वर्षार अग्रगति पई अनुकूल परिस्थिति सृष्टि करिवो। दक्षिण ओडिशा रे इतिमध्ये मौसुमी वर्षा आरंभ होईची एवं एही प्रणाली धीरे धीरे उत्तर आड़क अग्रसर हेउची से सूचना देइछंती। पाणीपाग सेवारे प्रजुक्ति विद्यार भूमिका उपरे आलोकपात करी आईएमडी मुख्य कहिसेंती जे पंचायत स्तर रे पाणीपाग पूर्वानुमान वर्तमान मौसम मोबाइल एप्लिकेशन माध्यम रे लोकंक हाथ पाहांतारे उपलब्ध। से आहुरी कहिसेंती जे मिशन मौसम उद्यमी आगामी 5 वर्ष मध्यरे पूर्ण रूपे कार्यकारी हेबो। नंबर 2 कोड़िए रे मोदींकर योजना वर्षा मोहन को सर्टिफिकेट दे मोदी जनता मैदान रे हेबो योजना वर्षा। मंत्री को रिपोर्ट देखुचंती मुख्यमंत्री आउ मुख्यमंत्री को रिपोर्ट देखिबे प्रधानमंत्री। एथिपाई दिल्ली रू ओडिशा आसीबे निजे मोदी। दायित्व नेबार वर्ष भितरे मोहन सरकार कौन करिसेंती योजना को लोकों पाखरे केते पहुंचाइसेंती ताहार रिपोर्ट कार्ड राज्यवासी सामने रखिए मोदी। आसंता 20 तारिख रे राज्य सरकार वर्षपूर्ति पालन उत्सव में सामिल हेबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एही कार्यक्रम को ऐतिहासिक करने सरकार ठारू संगठन पर्यंत मेगा प्रस्तुति आरंभ हेलानी। गोटिए वर्ष रे सरकार केते सफल होइछंती देइथिया प्रतिश्रुति केते पालन करिसेंती ताहार हिसाब किताब सारा ओडिशावासी सामने रे रखिए मोहन सरकार को सर्टिफिकेट देवे। वर्षकर उपलब्ध को नहीं आगामी 4 वर्ष पई रोड मैप प्रस्तुत करा जिवो। 2 लाख लोकंक ग्रहण रे राज्यवासी को संबोधन करिए मोदी। मोहन कैबिनेट सहयोगी कहिसेंती 50,000 अंत्योदय हिताधिकारी को कार्यदेश बंटन करा जिवो। महापुरुष आदर्श गाँ योजना हेबो लोकार्पण। 2036 विजन डॉक्यूमेंट हेबो उपस्थापना। एहा पूर्वरु वर्ष भितर 5 थर ओडिशा गस्तर आसीचंती प्रधानमंत्री। तेबे वर्षपूर्ति अवसर रे मोदी विमानबंदर विशाल रोड शो रे जनता मैदान को आसीबे। एहा सह तिरंगा यात्रा रे मध्य सामिल हेबे। तृणमूल स्तर जेपरि लोके एहा ऐतिहासिक क्षणर साक्षी रहिबे सेथिपाई दलीय विधायक सांसद और संगठन स्तर रे दायित्व बांटिची दल। एथिपाई उभय मुख्यमंत्री और दलर सभापति ब्लूप्रिंट प्रस्तुत करिसेंती। वर्षपूर्ति अवसर रे मोदी ओडिशा गस्त को नहीं उत्साहित राज्य बीजेपी। एहा सह समारोह को सफल करने को अनेक केंद्र मंत्री बीजेपी शासित राज्यर मुख्यमंत्री मध्य ओडिशा गस्तर आसुछंती। नंबर 3 बढ़ुची कोरोना मामला 24 घंटे 9 मृत पंजाब जारी कला एडवाइजरी। देश में पुणी थे कोरोना संक्रमित संख्या वृद्धि पाउछि। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा प्रकाशित तथ्य अनुसार भारत में वर्तमान मोट 7,400 एक्टिव मामला पंजीकृत होइछि। राजस्थान रे जणे 70 वर्ष एवं केरल रे जणे 82 वर्षीय वृद्ध कोविड जोगु मृत्युवरण करिसेंती। तेबे गत 24 घंटे 9 जनक जीवन जाइथिबा खबर मिलिछि। पंजाब रे एजाए 19 कोरोना मामला देखिबा को मिलिछि। बढ़ुथिबा मामला देखि पंजाब सरकार एडवाइजर जारी करिसेंती। लोकमाननकु भिड़ जागा को जिबा मना करा जाइथिबा बेले स्वास्थ्यकर्मी को मास्क पिंधिबा को कुहा जाइछि। कोरोना को नहीं लोक माने सतर्कता अवलंबन करंतु बोली केंद्र सरकार परामर्श देइछि। जदि कोनोसी लक्षण देखा जाए तेबे तुरंत निरीक्षा करिबा को कुहा जाइछि। केरल रे 2109 रोगी निश्चित होइछंती एवं गुजरात रे 1437 रु अधिक संक्रमित होइछंती। दिल्ली रे 672, महाराष्ट्र रे 613, तमिलनाडु रे 232, पश्चिम बंग रे 747, छत्तीसगढ़ रे 50 एवं आंध्र प्रदेश रे 102, राजस्थान 180, कर्णाटक रे
527, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ 248 ଆକ୍ରାନ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 110 ମାମଲା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10,976 ଲୋକ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ମୋଟ ଏଯାଏଁ 78 ଲୋକଙ୍କର କରୋନାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। କେରଳରେ ଜଣେ 82 ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧଙ୍କର କରୋନା ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଟାଇପ୍ 1 ରେସ୍ପିରେଟୋରୀ ଫେଲେରିଆ, ଏକ୍ୟୁଟ୍ ଏନ୍ସେଫାଲୋପାଥି ଏବଂ କୋଭିଡ୍ ନିମୋନିଆ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ସର୍ବାଧିକ କେରଳ ଏବଂ ଗୁଜରାଟରୁ ମାମଲା ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି। JN1 ପ୍ରକାରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଏହା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ବ୍ୟାପିଥାଏ। ଏଥିରେ ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଛି ଯାହା ଏହାକୁ କୋଷଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାରେ ଏବଂ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। JN1 ପ୍ରକାର ଏତେ ବିପଦଜନକ ନୁହେଁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ବୋଲି ଅନେକ ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ନିଟ୍ ୟୁଜି 2025 ପରୀକ୍ଷା ଫଳ। ସ୍ନେହାଶିଷ ଦାସ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଟପର। ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ନିଟ୍ ୟୁଜି 2025 ପରୀକ୍ଷା ଫଳ। ନ୍ୟାସନାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ରାଜସ୍ଥାନର ମହେଶ କୁମାର ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଟପର ହୋଇଛନ୍ତି। ସ୍ନେହାଶିଷ ଦାସ ଓଡ଼ିଶା ଟପର ହୋଇଛନ୍ତି। ସର୍ବଭାରତୀୟ ର୍ୟାଙ୍କରେ 60ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି ସ୍ନେହାଶିଷ। ମେ 4ରେ ଗୋଟିଏ ସିଫ୍ଟରେ 20 ଲକ୍ଷ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଇମେଲ୍ ସ୍କୋର କାର୍ଡ ଦେଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ନ୍ୟୁ ୟୁଜି ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ରେଜଲ୍ଟ କିପରି ଦେଖିବେ? ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନିଟ୍‌ର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ nit.nta.nic.in କୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ତାପରେ ହୋମ୍ ପେଜରେ ନିଟ୍ ୟୁଜି 2025 ରେଜଲ୍ଟ ଲିଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଲଗ୍ଇନ୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯେପରି ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ନମ୍ବର, ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଏବଂ କ୍ୟାପ୍ଚା କୋଡ୍ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବମିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ନିଟ୍ ୟୁଜି ପରୀକ୍ଷା 2025 ଫଳ ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଖାଯିବ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୋର କାର୍ଡକୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ। 5 ନମ୍ବର ଯାଜପୁରରେ ଉତ୍କଟ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି ଡାଇରିଆ। ହୋଟେଲକୁ ସିଲ୍ କଲା ପ୍ରଶାସନ। ଯାଜପୁରରେ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ବ୍ୟାପିବା ପରେ ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ। ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ହୋଟେଲରେ ଚଢ଼ାଉ। ଯାଜପୁର ପୌରପାଳିକା ପକ୍ଷରୁ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ହୋଟେଲ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି। ମେଡିକାଲ ଛକ ଲୁଚିକା ହୋଟେଲ ଉପରେ ରେଡ୍ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ନହକା ଛକରେ ଓଡ଼ି 34 ହୋଟେଲ, ରୟାଲ କଳିଙ୍ଗ, ନଟରାଜ ରୟାଲ ହୋଟେଲ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ସମେତ ଅନ୍ୟ ହୋଟେଲ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଟିମରେ ପୌର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିରୀକ୍ଷକ, ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ବାସି ଖାଦ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପୋତା ଯାଉଛି। ଏହାପରେ ହୋଟେଲ ଲୁଚିକା, ରୟାଲ କଳିଙ୍ଗ ଓ ଓଡ଼ି 34 ପୌର ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି। 6 ନମ୍ବର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ସଂରକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ସାରିବା ପାଇଁ ଏଏସ୍ଆଇକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଚିଠି। ପୁରୀ ଏଏସ୍ଆଇକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଚିଠି। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସଂରକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ସାରିବା ପାଇଁ ଏଏସ୍ଆଇଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପ୍ରଶାସକ ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ କୁମାର ପାଢ଼ୀ। ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଜୁନ 28ରୁ ଜୁଲାଇ 6 ମଧ୍ୟରେ ବାକି ଥିବା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର କାମ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରି ଶୀଘ୍ର ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତ୍ତିରେ କାମ ଶେଷ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ସଂରକ୍ଷଣ ତଥା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଗର୍ଭଗୃହ ତଥା ଅନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂରକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟର ତଦାରଖ ଏଏସ୍ଆଇ ଉପମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କିମ୍ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପଦବୀର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯିବାକୁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ କହିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ରଥଯାତ୍ରାକୁ କିଭଳି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଶେଷ କରାଯିବ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ରଥଯାତ୍ରା ପରିଚାଳନା ନେଇ ବୈଠକ ବସିଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଦଇତାପତି ସମସ୍ତ ବାଡ଼ଗ୍ରାହୀ ଓ ନିଯୋଗର ସଦସ୍ୟ ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 7 ସିମ୍ କାର୍ଡରୁ ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ ଆଧାର ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ। ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି କରିବେ ବ୍ୟବହାର। ଅଧିକାଂଶ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଆଧାର ନମ୍ବର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଧାର କାର୍ଡ ଧାରକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପୃଥକ ଅନନ୍ୟ ପରିଚୟ ନମ୍ବର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପରିଚୟ ପତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ସେହି ଭାରତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ସହଜ। ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଅନେକ ସରକାରୀ ବିଭାଗ ଏବଂ
ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଧାର ପ୍ରମାଣୀକରଣର ସୁବିଧା ନେଉଛନ୍ତି। ନକଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଠକେଇକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସରକାରୀ ବିଭାଗ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଏପରିକି ଟେଲିକମ୍ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଆଧାର ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ସିମ୍ କାର୍ଡ ଜାରି କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ ବୁକିଂ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ IRCTC ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆଧାର ନମ୍ବର ସହିତ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ 1 ଜୁଲାଇରୁ ଏକ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଆଧାର ପ୍ରମାଣୀକରଣ କ'ଣ? ପ୍ରକୃତରେ ଭାରତ ସରକାର ଆଧାର ନମ୍ବର ଜାରି କରୁଥିବା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଭାରତୀୟ ଅନନ୍ୟ ପରିଚୟ ପ୍ରାଧିକରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆଧାର ନମ୍ବର ସହିତ ଜନସଂଖ୍ୟାଗତ ସୂଚନା, ନାମ, ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଇତ୍ୟାଦି କିମ୍ବା ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ସୂଚନା, ଆଙ୍ଗୁଳି ଚିହ୍ନ କିମ୍ବା ଆଇରିସ୍ CIDRକୁ ଦାଖଲ କରନ୍ତି ଯାହା UIDAIର ଏକ ୟୁନିଟ୍। ଆସନ୍ତୁ ଆଧାର ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ ପ୍ରଣାଳୀର ଡିଟେଲ ଜାଣିବା। ଏଥିରେ ଏକ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ ଏଜେନ୍ସି କିମ୍ବା ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ଥାଆନ୍ତି ଯିଏ ପ୍ରମାଣୀକରଣ ଅନୁରୋଧ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଏଥିରେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆଧାର ନମ୍ବର ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଡାଟା ଦାଖଲ କରାଯାଏ ଯେଉଁଥିରେ ଡେମୋଗ୍ରାଫିକ କିମ୍ବା ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ଡାଟା ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ଅନୁରୋଧ UIDAIର CIDRକୁ ଯାଏ। ଏହାପରେ UIDAIର CIDR ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ଅନୁରୋଧ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରେ। ଏହାପରେ CIDR ଏଜେନ୍ସି ତା ପାଖରେ ଉପଲବ୍ଧ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ସହିତ ଡାଟାକୁ ମେଳ କରେ ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେଲେ ପ୍ରମାଣୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ ହୁଏ। ଆଧାର ପ୍ରମାଣୀକରଣର 2ଟି କି 3ଟି ଉପାୟ ଅଛି। ଏଥିରେ ଫେସ୍ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ଏବଂ OTP ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ ସାମିଲ। ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ପ୍ରୋସେସରେ ୟୁଜର୍ସମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଫିଙ୍ଗର କିମ୍ବା ଫେସ୍ ସ୍କାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ OTP ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ କରିପାରିବେ ଯେଉଁଥିରେ OTP ଆଧାର କାର୍ଡ ଧାରକଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକୃତ ନମ୍ବରକୁ ପଠାଯାଏ। ଆଧାର ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ ଏକ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଏହା ଅନଲାଇନରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ପ୍ରମାଣୀକରଣ କରେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର ନମ୍ବର ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଡକୁମେଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆଧାର QR କୋଡ୍ ସ୍କାନ କରି ଅଫଲାଇନରେ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ। ଏଥିପାଇଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ ଇତ୍ୟାଦି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଧାର ମୋବାଇଲ ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ଥିଲା ଆଜି ଦିନ ଯାକର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ଜରୁରୀ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତିଦିନର ଲାଟେଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ପରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଧନ୍ୟବାଦ।